എൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും. ഇത് നിങ്ങൾ അക്ഷരികമായി വിശ്വസിക്കുന്ന, ഡു യു ബിലീവ് ദിസ് വേർഡ്സ്? ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? In the cosmos, in the universe, in every realm of our lives, there are two things we have to notice and we have to keep in mind. There are things that are the way and there are things that are not the way. Every realm of life, in every situation of our lives, there is the thing that is not the way and there is the thing that is the way. And sometimes only one way is the correct way of doing things. What is the formula of water? What is the formula of water? H2O. H2O. You know that. It's a formula. That is the only way to make water. All other ways are not the ways. If you make any other way, the water won't be the outcome of the way, the outcome of your work. So H2O is the only way. All the people may bring lot of ways, but it is not the way. There is only the way. The sea is full of water, the ocean is full of water, but the ship cannot move as it wills. It has its path. Though the ocean has full of water, and then ship moves as the captain wishes, what would happen? It will hit an iceberg or a rock. We don't know what are the things hidden under the water. There are dangerous things. Though the sea is full of water, there is a way for the ship to go. The sky is wide, but a pilot cannot fly the flight as he wishes, as he desires. There is a way for the flight to go. So there is the way in the universe. And nothing has been invented by human beings, rather everything was discovered by human beings. God has already prepared and arranged the way for the flight to go and for the ship to move. It was not the people who invented the way for the ship to move. There was already the way and the people discovered the way. Am I right? There is already the way for the flight to move. No one has discovered, no one invented it. Rather they discovered it. സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്, ആഴക്കടലുകളാണ്. പക്ഷേ കപ്പലുകൾക്ക് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയില്ല കപ്പലുകളെ. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് തട്ടി തകർന്നു പോകുകയുള്ളൂ, നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. ആ കപ്പലിന് യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ആഴക്കടലുകളിൽ കപ്പലിന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വഴിയുണ്ടെന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, ഉണ്ടാക്കിയ വഴിയല്ല. അവൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകാശത്തിൽ ആർക്കാണ് വഴി ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യനും ആകാശത്തിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷെ ഉള്ള വഴികളെ മാനവരാശി എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിലേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം ദൈവം മുന്നവേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് മാനവകുലത്തിന് വേണ്ടി. ആകാശത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് പറക്കുവാനുള്ള വഴികൾ മുന്നവേ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആഴക്കടലിലെ കപ്പലുകൾക്ക് പോകുവാനുള്ള പാതകൾ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകലിനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വഴികൾ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
God's ways are higher than our ways. Higher than our ways. Higher than our ways, it doesn't mean that it is there is only a little different. Okay, my ways are a little different from God's ways. No, it is totally different. Sometimes we think that our ways are slightly different from God's ways. No. God's word says that. What is the difference? As the sky is above, higher than the earth. Oh, can you imagine that? My ways are not slightly different from God's ways. Rather, it is totally different. I can never imagine what the ways of God for my life. എനിക്ക് മനുഷ്യന് കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോലെ അത്രയ്ക്കും അകലെയുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അത് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് അല്ല. അതിനെ വിശദീകരിക്കുവാൻ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ. സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറൻ്റ് ആണോ? ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആണോ? ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരിക്കലും ഗ്രഹിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുവാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തോ. എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത, എനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത, എൻ്റെ ആയുസ്സ് മുഴുവൻ എത്ര ചിന്തിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വഴിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് വഴിയെന്ന് ഉറപ്പോടെ വിശ്വസിക്കുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. Sometimes it may not be the calculations we do. We do the human calculations, but God has His own way for us. For the fulfillment of the purpose and the wills and the plans of life in our lives. അത് വളരെ വിശാലമാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. So God has His ways and we have our ways. God has His ways and we have our ways. Just I can give an illustration example. Just imagine it. And your way, your thought, your plans is just like a little water in a cup, in a glass, in a jug. That is my thought, my wisdom, my brain. But compared to my brain illustrating a cup of water, God's thoughts and God's ways are the water in the ocean. എൻ്റെ ചിന്ത ഒരു കപ്പിലെ അല്പം വെള്ളമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള ചിന്ത ഒരു കടലിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. എനിക്കങ്ങനെ അതുമായിട്ട് സൂട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവമക്കളെ, if you believe the will of God in our lives, the plan of God in our lives, many times you have prayed several times for the fulfillment of your desires, believe that God has a different plan in our lives. I cannot comprehend it. I can never come near to that plan of God. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ അടുക്കലേക്കും എൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് വരുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അത്ര ആഴമുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളും ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലതിന് അതേ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ചിലതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും? അതുകൊണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ടത് അടച്ച്, തുറക്കേണ്ടത് തുറക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന. ദൈവത്തിനറിയാം എവിടെയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്, ദൈവത്തിനറിയാം എവിടെയാണ് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് മറ്റൊന്ന് തുറന്നു വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അത്ര വിശാലമാണെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അത്ര ആഴത്തിലുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ. Why do you want our will to be done? We want our will to be done because we think that is the best. But that is not the best. Our plans are not the best plans. Our desires are not
best desires. Rather, it is God's desire, God's plan, God's will, which we may not be able to understand always in our lives with our limited brain and understanding. When you take your children for a vaccination, the children normally cry. You will say that, okay, child, no problem. We don't want you to take vaccination. Anybody here? Vaccination against typhoid, vaccination against chickenpox, vaccination against all kinds of diseases. And you all have taken vaccination, right? Everybody here? Yes. And we all cried at the age of 1 year, at the age of 3 months or 1 year age, and we were all for 3 months or 1 year. We all cried. I cried. I don't remember. But my parents did not tell them, okay, it is okay. Don't cry. We don't want you to take the vaccination. No, because we know what is the effect of it. So there's a little pain here, and then that pain will avoid the major pain, the deeper pain. When you send your children for school, kindergarten, all of you cried, right? Every child at the day number 1 will cry because they don't want to be away from the parents, and they sometimes think my parents do not love me. That's why they send me to school. They don't want me to stay with them. That may be the understanding of children because they are limited. 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിൻഡർഗാർട്ടനിലേക്ക് പോകാൻ കരയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു? ഈ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പന് നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ലെന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു അല്ലേ? കരയാത്ത ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ആരും കാണത്തില്ല. മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും കരഞ്ഞ് കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു, എന്താ മക്കളെ നാളെ തൊട്ട് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നീ കരയല്ല, നീ ഇനി പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. അന്നേരം അറിയായിരുന്നു അവസ്ഥ. കാനഡയിലല്ല, പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒക്കുമായിരുന്നു. അവർ കരഞ്ഞിട്ടും നിലവിളിച്ചിട്ടും ദിവസങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടും അവർ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുകയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ നോ ദ ബെറ്റർ വേസ്. നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം, ആ നിലവാരത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു നമുക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അടി കൊണ്ടവരെല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം, ഇപ്പോഴത്തെ മക്കളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടൊക്കെ അടി കൊണ്ടല്ലേ. അയ്യോ, എൻ്റെ അപ്പയൊക്കെ എന്നെ അടിച്ചത് ഓർക്കുന്നു ഇല്ലേ? അന്നേരം എന്താ വിദ്വേഷമാണെന്നറിയാമോ അല്ലേ? അടി കൊണ്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക്. പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കുക, ഒന്ന് കാണട്ടെ. എന്നെ പോലെ എല്ലാവരും പെയിൻഫുള്ളാണ്. പക്ഷെ എന്തിനത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ അവർ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. നമ്മുടെ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയായിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റം പറയുന്നില്ല. വി ലവ് ദം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ നോ ഹൗ ടു റീഡ് ആൻഡ് ഹൗ ടു റൈറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന, പ്രിയ ആരോഗ്യമുള്ളവനായി നിൽക്കുന്നത്. എന്നതുപോലെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ വഴി അറിയാത്തതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അറിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലും നിങ്ങൾ പെറുവിറുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഏത് എക്സ്പീരിയൻസിലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, ദൈവത്തിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ വിശാലമാണ്. അത് ആകാശ ഭൂമിയും ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്രമാത്രം ആഴമുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ആ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾക്കായി നന്ദിയോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. There are words in Proverbs saying that man's way leads to death. Proverbs chapter 14 verse 12. 14-12 വായിച്ചട്ടെ. Proverbs സദൃശവാക്യം. There is a way that sometimes we think right. Next one. But the end of it is death. The end of it is destruction. If you choose your own way, believe that the end of it is destruction. മനുഷ്യന്റെ വഴികൾ നാശകരമാണ്. മനുഷ്യന്റെ വഴികൾക്കകത്ത് മരണം ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ വഴികൾക്കകത്ത് നഷ്ടമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ വഴികൾക്കകത്ത് നാശകരമായത് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ എത്ര വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് ജീവദായകമാണ്, അത് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. ഐ വിൽ ടെൽ യു 1 or 2 3 examples as per the time permits. ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ വിശാലമാണ്. Higher ways. His will is different from our will. His plans are different from our plans. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ വഴികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. His ways are better ways. A good captain will never take his soldiers to a difficult place so that they won't be able to escape when the enemies come after them. But God did that. എവിടെയാണ്? ചെങ്കടൽ തീരത്ത്. ചെങ്കടൽ തീരത്ത് ക്യാപ്റ്റനായ ദൈവം എന്താ ചെയ്ത? ഈ ആളുകളെ മുഴുവനും റഡ്സിയുടെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. എ ഗുഡ് ക്യാപ്റ്റൻ would never do that. അവർ ശരിയായ പാതയിലെ നയിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും വെല്ലുവിളി വന്നാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ അവരെ നയിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കുകയുള്ളൂ. But there is a God who has his own ways and he led his people to a camp by the seashore. കടലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ? God's ways are higher than our ways. God's ways are higher than our ways. ആളുകൾ പിറുപിറുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? പിന്നാലെ വരുന്ന ഫറവോനെ കൂട്ടരെയോ ഈ ചെങ്കടൽ തള്ളിയിടുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു. അത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പിറുപിറുത്തു. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് മറ്റൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. Unbelief. Come on here. Come on. For you to think. There's a Red Sea roaring before them. There is no the enemy coming after, chasing after Pharaoh, and the group are not coming after them. Still there is a river as a challenge standing before them. What would happen? What would happen? They will go back to the old place, Egypt. Sure, am I right? How many of you agree that? Yes. കടൽ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുറകെ സൈന്യം വരുന്നില്ല. അവർ മോശയെ പിടിച്ച് കടലിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം കൂടെ പൊക്കി മോശയെ കടലിട്ടിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേലിലേക്ക് നായകനെ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയെ ഇട്ട് തള്ളിക്കളയും. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്നറിയാമോ? പുറകെ സൈന്യം വരുമ്പോൾ എന്താ പദ്ധതി എന്നറിയാമോ? ഇവര് പുറകോട്ട് പോകരുത്, ഇവര് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. അതിനുള്ള വഴികളെ ദൈവത്തിന് ഒരുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്ക പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് വഴി തുറക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാനും നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ കഴിയുമോ? എത്ര ചലഞ്ചസ് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിലോ അതിനകത്ത് ഹൈവേ തുറക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ഇന്ന് പകല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എവിടെയും ദൈവത്തിന് വഴിയുണ്ട്. ആകാശത്തിൽ ദൈവത്തിന് വഴിയുണ്ട്, കടലിൽ ദൈവത്തിന് വഴിയുണ്ട്, മരുഭൂമി ദൈവത്തിന് വഴിയുണ്ട്. ആർക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അറിയാം വഴി എവിടെയാണെന്ന്. അത് പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യോ. ഇന്ന് പകൽ വഴി അടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില വഴികൾ ചെങ്കടൽ തുറന്നത് പോലെ തുറന്നു തന്നിട്ട് അതിലൂടെ നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന. ആ ദൈവത്തിന് പരമാധികാരത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന് വഴികളെ തുറക്കുവാൻ കഴിയും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. ഹല്ലേലൂയ. അത്രമാത്രമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ചിന്തകൾ എന്നുള്ളത് ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം. എന്നാൽ നമ്മുടെ പേര് തുറന്ന ഒരു വഴിയാണെങ്കിൽ, believe that if there is a door opened in your address, no one can claim it and possess it.
എൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ തുറന്നൊരു വഴിയുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ പേര് തുറന്നൊരു വഴിയുണ്ടല്ലോ, ആ വഴി മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയായിരിക്കും. നമ്മയൊക്കെ മിടുക്കന്മാർ കാണും, നമ്മയൊക്കെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവർ കാണും, നമ്മയൊക്കെ കഴിവുള്ളവർ കാണും. പക്ഷെ KA ജോണിന് വേണ്ടി ദൈവം തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണെങ്കിൽ അതാർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, ഒരു ശക്തിക്കും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ തുറന്ന ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് വന്നപ്പോൾ പല വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ തുറന്ന ഒരു വഴി, നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ തുറന്ന ഒരു വഴി ഇന്ന് പകൽ മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ആ വഴി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പിനായി ഞാൻ ദൂത കൈമാറുന്ന ഫറവോന്യ കൂട്ടരെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല വഴി തുറന്നത്, ആ വഴി തുറന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കതിലൂടെ പോകുവാൻ അവകാശമില്ല. അത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേര് തുറന്ന വഴിയാണ്, അത് അവരുടെ അഡ്രസ്സിൽ തുറന്ന വഴിയാണ്. അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഫറവോനും കൂട്ടർക്കും അവകാശമില്ലാത്തതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ പേര് തുറന്ന, നിങ്ങളുടെ പേര് തുറന്ന ഒരു വഴി ഇന്ന് പകൽ അത് പുറത്തു വരട്ടെ. എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം മൂടി കിടക്കുന്ന വഴികളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ അതിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി, അധികാരം, പവർ ഇന്ന് പകൽ ചെലുത്തട്ടെ. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ സഭ ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില വഴികൾ തുറക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വഴികൾ, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വഴികൾ, അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ഇന്ന് പകൽ സ്തോത്രം ചെയ്ത ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. It may not be the traditional way, the way we think of, the way we understand. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയുള്ള വഴികളും ട്രഡീഷണൽ വേയിലുള്ളതും ഒന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, man at the Bethesda pond, what was his understanding for healing? His understanding of healing was that the angel would come and trouble the water, and the first man who jumps into the water will get healed. That is the understanding of this man for 38 years. 38 വർഷമായി ഈ മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യം അതാണ്. 38 വർഷമായി ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തൊരു വഴി ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. Can you understand, dear ones? അവന്റെ വഴി ഇതാണ്, അവന്റെ ട്രഡീഷൻ ഇതാണ്. Angel would come, trouble the water, had to jump into the water. But for 38 years, he was not able to jump into the water first. What was his problem? What was his problem? All others go before him. That is our problem also. നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതാണ്, എല്ലാവരും നമുക്ക് മുമ്പേ പോകുന്നു എന്ന്. We are at the back. നമ്മൾ പുറകെ കിടക്കുകയാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ പുറകെ കിടക്കുന്നവനെ തേടി വരുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്, പുറകെ കിടക്കുന്നവനെ തേടി വരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. You may be at the back, but there is a God, there is a Lord coming after you. നിനക്ക് വേണ്ടി തേടി വരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽ രോഗിയെ, കർത്താവിൻ്റെ വഴി അതല്ല, കർത്താവിൻ്റെ വഴി അതല്ല, കർത്താവിന് വേറെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസോ നോ എന്നല്ല പറയുന്ന. ഹിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് I have no one. എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഇന്ന് പകൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവമക്കളെ, പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എനിക്കാരുമില്ല, എനിക്കാരുമില്ല, എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ണുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൈ മലർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല. ഈ മനുഷ്യൻ പുറകിൽ കിടക്കുകയാണ്. അവന് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന 38 വർഷമായി മനുഷ്യ സഹിക്കുകയാണ്. ആരുമില്ല ഒന്ന് സഹായത്തിന്. ഇന്ന് പകൽ കാനഡയില് ജീവിതം ആരംഭിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയട്ടെ, ചില സമയങ്ങൾ നീ ചിന്തിക്കും ഏകനാണെന്ന്, ഏകയാണെന്ന്, നിന്റെ കുടുംബം ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകൽ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുക. എല്ലാ പാരമ്പര്യ വഴികളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട്
ഒരുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ജീവിത സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ? എല്ലാവരും തള്ളിക്കളയുമ്പോഴോ ആരും സഹായത്തിനില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ ഇതാ ഒരുവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അവൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ഒരു വഴിയുണ്ട്. എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന? ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ പാരമ്പര്യ വഴികളെയും തട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം. അവൻ അത് ചിന്തിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല. പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു, മൈ വേസ് ആർ ഹയർ ദാൻ ഗോഡ്സ് വേസ്, മൈ തോട്ട്സ് ആർ ഹയർ ദാൻ ഗോഡ്സ് തോട്ട്സ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളല്ല എൻ്റെ വഴികൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളല്ല എൻ്റെ ചിന്തകൾ. എൻ്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമായിട്ടും എൻ്റെ പാരമ്പര്യ വഴികൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണെന്ന് പകൽ സേവിക്കുന്ന കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനം ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ചാട്ടെ.